O God, our Almighty Father and Ruler of the universe, we thank Thee for the inspiration You have given us for the Rotaract movement based upon service to mankind. We humbly beg You to continue the grace to enable us to do our service to ourselves and to our neighbors and to the honor and glory of the holy name. Thank you. I would like to introduce the speaker for today's session, Ms. Bhupana Chandraraj. She is a writer and an independent RJ. Her writings include stories, poems, and one-liner quotes. Some of her stories are Treasury of Tales, Tinted Shadows, Final Battle of Life, Dream Book, Power of Ink, etc. She is an independent RJ at Pandora Official, a platform for people who has enthusiasm, power, and enlightenment in their voices to make this world a better place, and also an NGO which organizes social activities to educate and empower youth. She melted everyone through her writings, and now she is here to melt us with her words. Welcome, ma'am. Over to you. Yes, thank you. Am I audible? Yes, ma'am, you are audible. Yeah, okay. Can you see me? Yes, ma'am. Okay, very good evening. Can I start now? Yes, ma'am, you can start now. Thank you, thank you. And thank you for the introduction about me. And I hope all are staying safe and being inside the home. Yeah, okay. Today's topic is believe in yourself. Okay, what do you know or what do you think about believing in yourself? Okay, let me start this with a question. Who motivates you? You can either text in the chat box. உங்களை Myself, மோட்டிவேட் யாரு இல்ல உங்களை சுத்தி இருக்கிற பீப்புளா இருக்கலாம் ஸோ எஸ் ஓகே மை செல்ஃப் ஓகே யாரோ சொன்னீங்கன்னு நினைக்கிறேன் யூ கேன் டெல் அன்மியூட் ஆல்சோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் even it can be a YouTube video or a post whatever myself parents and friends yes Shwati okay myself Prema yes good okay friends right இதே மாதிரி நம்ம மத்தவங்களுக்காக இருந்திருக்கோமா have you been a motivator for someone else around your surroundings yes or no இது ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்று பண்ணுங்க maybe okay yes so I'm very happy to see all these messages here okay yeah okay believing in yourself let me share my personal story as well so I can connect with you very easily so when I started writing I didn't believe that I can write such stories and poetries which will publish in the books or journals. When I started writing, I didn't feel anything like I will be becoming a writer or a radio jockey, independent radio jockey. But as days went, people around me, my friends, my family, such people gave me the support that you can believe in yourself. But I would say never because people around me was like I don't know what about myself. What who am I? என்னை பத்தி எனக்கே உருப்படியா தெரியாது ஸோ என்ன என் கூட இருக்க பீப்புளுக்கு எப்படி என்னை பத்தி தெரியும் அப்படின்ற ஒரு தாட்ல தான் நான் இருந்தேன் ஓகே சடன்லி எல்லாருக்குமே ஒரு ரிட்டர்னிங் பாயிண்ட்னு வரும்ல ஸோ தட் இஸ் வேர் ஐ ரியலைஸ் ஐ கேன் ரைட் சம்திங் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் திஸ் சொசைட்டி as well as I can be a role model for some people who are uh, waiting for something to know about me ஓகே ஏதோ டைப் பண்றீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப நேரமா டைப் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஸோ வாட் இஸ் தட் ஓகே லெட் மீ கண்டினியூ திஸ்
ஸோ உங்களை நீங்களே பிலீவ் பண்றீங்களா? உங்களை பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டது எவ்வளோ அப்படின்றது தான் இன்னைக்கான டாபிக் பத்தி நான் பேச போறேன். ஓகே, ஸோ பிலீவிங் இன் யோர் செல்ஃப் அப்படின்னு சொல்லும் போது, பிலீவிங் அப்படின்னா நம்மளை பத்தி எவ்வளவு தெரிஞ்சு வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சாதான் மற்றவங்களை பத்தி நம்ம ஒரு கரெக்டான ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஓகே, ஸோ நம்மளை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டது எவ்வளோ அப்படின்றதுக்கு ஈஸியா ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ணலாம். இப்போ நம்ம ரொம்ப டிப்ரெஸ்டா ஒரு ஸ்டேஜ்ல இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்க. ஏதோ ஒரு விஷயம், யாரோ திட்டாங்க, இல்ல நம்ம கூட இருக்க யாருக்கோ ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னு இருக்க சுச்சுவேஷன்ல நம்ம வேற ஒருத்தவங்கள தேடி நம்ம ஹெல்ப்புக்கு போவோம். அப்படி இல்லாட்டி நம்மளே ஏதாவது ஒரு சொல்யூஷனை ஃபைண்ட் பண்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம். சீரியஸா எல்லாருக்குமே ஒரு பாயிண்ட்ல நம்ம அதை ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல நம்மளே எப்படி செல்ஃப் மோட்டிவேட் பண்றது? ஸோ டாக் டு யுவர் செல்ஃப் ஃபர்ஸ்ட். ஒரு கண்ணாடியை பார்த்தோ இல்ல ஏதோ ஒரு புக்ல எழுதுறதோ, உங்களோட தாட்ஸை எழுதுறது தான் இட் பிகம்ஸ் ரைட்டிங். ஓகே, அது ஒரு சென்டென்ஸ் ஃபார்ம்ல இருக்கணும்ன்றது கிடையாது. இட் கேன் பி எய்தர் த வேர்ட்ஸ் யூ கிரியேட். எவ்வளவோ லெட்டர்ஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த லெட்டர்ஸ்ல யூ கேன் இப்போ ஆல்பபெட்ல இங்கிலீஷ் ஆல்பபெட்ஸ்ல ஒன்லி 26 லெட்டர்ஸ் இருக்குன்னா யூ கேன் பில்ட் என் நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் இன் தட் 26 லெட்டர்ஸ், ரைட்? ஸோ அந்த மாதிரி தான் உங்களோட ஃபீலிங்ஸை நீங்க தாட்ஸா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு அதை நீங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்றது தான் ரைட்டிங். ஸோ உங்களால யார்கிட்டயாவது சொல்ல முடியல அப்படின்னா யூ கேன் ரைட். தட்ஸ் அ வெரி குட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் என்னோட லைஃப்ல நான் பெரிய எக்ஸாம்பிள் நினைக்கிறது அதுதான். ஸோ இஃப் யூ கான் டாக் ஆர் ஸ்பீக், யூ கேன் டெஃபினெட்லி ரைட் டவுன் இன் நோட் புக். ஸோ அதுவும் வந்துட்டு ஒரு நல்ல எப்படி சொல்றது, a way to come out of that depression. Okay, let me tell you a story. ஒரு எஸ் ஒரு பேசஞ்சர், ஓகே, ஒரு ஃப்ளைட் பார்க்கறதுக்காக போறாங்க. அதாவது வேற ஒரு கண்ட்ரில இருக்க ஃப்ளைட்டை வாங்கறதுக்காக ஒரு மில்லியனர் போறாரு. ஸோ அந்த ஏர்போர்ட்ல அவர் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஸோ அட் த சேம் டைம் ஒரு சின்ன பையன், ஒரு 20 இயர்ஸ் டு 25 இயர்ஸ்குள்ளார இருக்க ஒரு ஸ்மால் பாய், ஒரு அடல்ட்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ அவரும் வந்து அவரோட ஃப்ளைட்டுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஏர்போர்ட்ல இவங்க ரெண்டு பேரும் யதார்த்தமா பேசிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, அப்போ அந்த ஓல்ட் மேன், அந்த மில்லியனர் சொன்னால அந்த மில்லியனர் வந்து பக்கத்துல உட்காந்துட்டு இருக்காரு. அட் த சேம் டைம் அந்த யங் மேன் ஆப்பிள் வாட்ச்ல எப்படி நம்ம கால்ஸ் எல்லாத்தையுமே அட்டன் பண்ணிக்கலாமோ அந்த மாதிரி அவரும் அட்டன் பண்ணி பேசிட்டு இருக்காங்க. அப்போ இந்த ஓல்ட் மேன் பார்த்துட்டு பரவாயில்லையே இது நல்லா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு இருக்காரு. அண்ட் நெக்ஸ்ட் மொமெண்ட் அவர் வந்து கேட்குறாரு, தம்பி இந்த டைம் என்ன, இப்போ இருக்க டைம் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அதுக்கு அந்த பையன் வந்து சொல்றான், சார் உங்களுக்கு எந்த கண்ட்ரியோட டைம் வேணும் அப்படின்னு கேட்கும்போது, தம்பி என்னப்பா சொல்ற, நான் இந்தியாவில் இருக்க டைம் மட்டும் தான் கேட்டேன், நீ என்ன எல்லா கண்ட்ரியில இருக்க டைமும் சொல்றியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சரி உங்களுக்கு இப்போ எந்த டைப்பிங் வேணும் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்றான். அப்போ சரி தம்பி நான் இப்போ இங்கிலாந்து போறேன், இங்கிலாந்துல இப்போ இருக்க டைமிங் வந்து என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்து சொல்லு அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்புறம் அந்த ஓல்டு மேன் வந்து அந்த பையன் வந்து அந்த ஓல்டு மேன் கிட்ட சொல்றாரு, சார் இந்த டைமிங்குள்ளார நீங்க அங்க போய் ரீச் ஆகிருவீங்க, இங்கிலாந்துல இதுதான் இந்த டைமிங், எக்ஸாக்ட்லி ஒரு ஒரு டைமிங் வந்து சொல்றான். அதே மாதிரி அங்கேயும் பார்த்துட்டு இருக்காரு. அண்ட் அந்த பையன் கிட்ட இன்னும் நிறைய விஷயம் இருக்கு போல அப்படின்னு சொல்லி கண்டினியூஸா அந்த பையன் கிட்ட பேசிட்டே இருக்காங்க. ஸோ பேசிட்டே இருக்கும் போது என்னாச்சுன்னா, அந்த ஓல்டு மேன் அவர் இருக்காருல்ல, அவர் வந்து மில்லியனர். ஓகே, இப்போ உங்ககிட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன். அப்படியே ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சதுன்னா
அந்த வாட்ச் வாங்குவீங்களா வாங்க மாட்டீங்களா? அந்த வாட்ச் வச்சு நீங்க எல்லாமே பண்ணலாம். யூ கேன் ஒரு ஒரு பிளேஸ்ல இருக்கும் போதே நீங்க உங்களோட பிசினஸ் கால்ஸ் எல்லாத்தையும் அட்டன் பண்ணி பேசிக்கலாம். அண்ட் மற்ற கண்ட்ரீஸ்ல இருக்க இதெல்லாமே நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்படி ஒரு வாட்ச் கிடைச்சா நீங்க வாங்குவீங்களா மாட்டீங்களா? கேக்குதா? சாரி, am I audible? எஸ் மேம். ஓகே, அப்படி ஒரு வாட்ச் கிடைச்சா நீங்க வாங்குவீங்களா மாட்டீங்களா? யூ கேன் எய்தர் டெக்ஸ்ட் தேர். ஓகே, ரெஸ்பான்ஸ் இல்லை. ஸோ ஐ டெல் தட். அந்த மில்லியனர் என்ன பண்றாருன்னா, அந்த பையன்கிட்ட பேசிட்டே இருந்துட்டு, அவர் வந்து அந்த வாட்ச் தம்பி நீ எனக்கு கொடுத்துரு, பிகாஸ் அந்த வாட்ச் இருந்தா என்னோட பிஸ்னஸ் பார்த்துக்கிறதுக்கு எனக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஸோ என்னோட டைம் வந்து சேவ் பண்ணும் சொல்லிட்டு ஹீஸ் கெட்டிங் தட் வாட்ச். அந்த பையன் வந்து சொல்றான், சார் வாய்ப்பே இல்லை சார், ஏன்னா இது நான் இன்வென்ட் பண்ண வாட்ச், கண்டிப்பா அதை நான் கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்றான். அப்போ இவர் வந்து மில்லியனர் தானே, தம்பி நான் எவ்வளவு பணம் வேணாலும் தரேன், ஸோ எனக்கு அந்த வாட்ச் மட்டும் வேணும், ப்ளீஸ் எனக்கு கொடு அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அந்த வாட்சை வாங்கிடுறாரு ஒரு வழியா. அப்போ ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பையனும் வந்து அந்த காசு எல்லாம் வாங்கிட்டு அவனுக்கு அந்த வாட்ச் வந்து கொடுத்துட்றாரு. ஸோ அந்த வாட்ச் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் அவரு வந்து கிளம்பி போயிடுறாரு அந்த ஓல்டு மேன், அந்த மில்லியனர். அவர் வந்து போகும்போது அந்த சின்ன பையன் வந்து கூப்பிடுறான், சார் எங்க சார் போறீங்க அப்படின்னு. ஏன்பா தம்பி எனக்கு டைம் ஆயிடுச்சு நான் போறேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது அவன் கையில 2 சூட் கேஸை வச்சிருக்கான். அந்த சூட் கேஸ்ல, சார் இதை ரெண்டையும் எடுத்து இதை விட்டுட்டு எங்க போறீங்க அப்படின்னு கேக்குறான். அப்ப நான் அந்த மில்லியனர் சொல்றாரு, என்னப்பா நான் வாட்ச் வாங்கிட்டேன் அவ்வளவுதான், அதுக்காக நான் இந்த பாக்ஸ் எல்லாம் இதுக்கு எடுத்துட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க. அப்போ அந்த பையன் சொல்றான், சார் அந்த வாட்சுக்கான 2 பேட்டரி வந்து இதுலதான் இருக்கு, ஸோ இதை நீங்க எங்க எடுத்துட்டு போனாலும் இந்த 2 பெட்டியை எடுத்துட்டு போனாதான் அந்த வாட்ச் ஓடும், ஏன்னா அதோட பேட்டரி இல்லாட்டி அது ஒர்க் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லிடுறான். ஸோ இதுல இருந்து நான் என்ன சொல்றேன்னா, நம்ம வந்து நம்மளோட டைம் சேவ் பண்றதுக்கும் நம்மளோட ஈஸியா நம்ம வேலையை முடிச்சிடணுன்றதுக்காகவும் மற்றவங்களை பார்த்து நம்ம அவங்க கிட்ட இருக்க பொருளை நம்ம கிட்ட இருந்தா ஈஸியா இருக்கும்னு நம்ம நினைச்சுக்கிறோம். பட் அட் த சேம் டைம் அவரு ஒரு பெரிய மில்லியனர். அவர் நினைச்சிருந்தா அதே மாதிரி ஒரு வாட்சை இன்வென்ட் பண்ணிருக்கலாம், ஒரு சயின்டிஸ்ட் கிட்டயோ கொடுத்து அந்த அந்த பையன் கிட்ட கொடுத்த மணியை வச்சு அவர் ஒரு புதுசா ஒரு வாட்ச் வாங்கிருக்கலாம். பட் ஆனா அந்த பையன் கிட்ட கொடுத்த காசும் வேஸ்ட், அட் த சேம் டைம் அவருக்கு அந்த 2 பெட்டியை தூக்கிட்டு போற ஒரு பேர்டன் தான். ஸோ அந்த பெட்டியை தூக்கிட்டு போறதுல இதே மாதிரிதான் அவருக்கும் ஒரு லாஸ். அட் த சேம் டைம் இதுல என்ன தெரியுதுன்னா, சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட நம்ம வந்து இந்த மாதிரி தான் நம்ம ராங் ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்ணுவோம். ஒரு நமக்கு ஈஸியா செய்ய தெரிஞ்ச ஒரு வேலையவே அதை ரொம்ப டஃப்பா நினைச்சிட்டு மற்றவங்களோட லைஃப்பை கம்பேர் பண்ணி பார்ப்போம். சரி அவங்க கிட்ட இவ்வளோ பொருள் இருக்கு, இவ்வளோ பெரிய வீட்டில் இருக்காங்க, ஸோ இவ்வளோ ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு, இவ்வளோ பிராண்டட் ஐட்டம்ஸா யூஸ் பண்றாங்க, பட் நம்ம கிட்ட எதுவுமே இல்லையேன்னு நம்மளே நம்ம செல்ஃப் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிக்குவோம். செல்ஃப் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாலே நம்ம மேல நம்ம வச்சிருக்க நம்பிக்கை சுத்தமா போயிடும். நம்ம கிட்ட இருக்க பொருளை விட மற்றவங்க கிட்ட இருக்க பொருளை பார்த்தா நமக்கு வந்து ஒரு கிரேஸ் வரும். கிரேஸ்ன்றதை விட அது மேல ரொம்ப ஆசையா இருக்கும். ஸோ எந்த பொருளுமே வந்து தூரத்துல இருந்து பார்க்கும்போது அழகா தான் இருக்கும், பட் நம்ம பக்கத்துல வச்சு பார்த்தா அது ரொம்பவே நமக்கு கஷ்டமா இருக்கும். அண்ட் அதுவும் இல்லாம அதை வச்சு சமாளிக்க முடியாது நம்மளால. ஸோ என்னைக்குமே நம்ம கிட்ட இருக்கிற பொருளும் சரி நம்மளோட ஐடியாஸும் சரி
அது நம்மளை பொறுத்துதான் இருக்கும். ஸோ மற்றவங்கள பத்தி நம்ம கம்பேர் பண்றதா இருந்தாலும் சரி, மற்றவங்க கிட்ட நம்ம பேசுற விஷயங்களா இருந்தாலும் சரி, பட் இட் only depends on us. இப்ப நான் ஒரு ப்ராடக்ட் ஏதாவது வாங்குறேன்னா அது எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி தான் நான் வாங்குவேன். ஆனா என்னை சுத்தி இருக்கவங்கள ஒரு 50% of people வந்து நான் வாங்க 50% of the people நான் வாங்குறது பிடிச்சிருக்கலாம். பட் நான் யாருக்காக வாங்கணும் அப்படின்றத நான் தான் டிசைட் பண்ணணும், நாட் த பீப்புள் அரவுண்ட் மீ, ரைட்? ஸோ ஒரு ஸ்மால் கொஸ்டின்ன்றதை விட இது ரியலா நடந்த ஒரு விஷயம். ஸோ ஒரு நாள் என்ன பண்ணேன், என்னோட ஃப்ரெண்டு கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும்போது ஐ காட் அ கால். ஓகே, அதுல நான் என்ன பண்ணேன்னா, ஜஸ்ட் நார்மலா பேசிட்டு இருக்கும்போது ஒரு கொஸ்டின் வந்துச்சு. உலகம் வந்து அழிய போகுது, லாஸ்ட் 5 minutes உங்களுக்கு வந்து ஒரு சான்ஸ் கிடைக்குது, ஒரு விஷ், மேஜிக்கல் விஷ். ஸோ இந்த லாஸ்ட் 5 minutesல நீங்க எந்த இடத்துக்கு போகணும்னாலும் போய்க்கலாம். நீங்க அந்த 5 நிமிஷத்துக்குள்ளார என்ன வேலை செஞ்சாலும் உங்களுக்கு பிடிச்ச வேலை செஞ்சுக்கலாம். ஸோ அப்படி உங்களுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னு நான் ஒரு கொஸ்டின் அவங்க கிட்ட கேட்டேன். ஆனா அதுக்கு வந்த ஆன்சர் வந்து ஒரு ஃபன்னியான ஆன்சர் தான். ஸோ நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்றது சாட்ல சொல்லுங்க. லாஸ்ட் 5 minutes உலகமே அழிய போகுது, அந்த கடைசி 5 நிமிஷத்துல நீங்க என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம், எந்த இடத்துக்கு போகணும்னு நினைச்சாலும் போய்க்கலாம். அப்படி ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? பிரியாணி சாப்பிட தூங்கிடுவேன். டோன்ட் ஈட். ஓகே, அவ்வளவுதானா? இன்னும் நிறைய ஆன்சர்ஸ் வரணுமே. பானிபூரி, ஷவர்மா, வெரி குட். சாப்பிடுறதுக்கு சாப்பாட்டு பிரியர்கள் நம்மலாம். ஃபுட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட்ல. wearing uniform and holding the national flag. வேற லெவல் பண்ணீங்க. அவ்வளவுதானா, இன்னும் இருக்கா? ஸோ எஸ், லாஸ்ட் 5 minutesல சொன்னதுனால உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு கிளாப்ஸ். ஓகே, பட் யாருமே உங்க ஃபேமிலி கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன்னு சொல்லவே இல்லையே. எல்லாம் சாப்பிட போவீங்கன்னு சொன்னீங்க, அட்லீஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இருப்பேன்னு கூட சொல்லலையே. பட் என் ஃப்ரெண்டு எனக்கு சொன்ன ஆன்சர் கேட்டீங்கன்னா எல்லாரும் சிரிச்சாலும் சிரிப்பீங்க. ஏன்னா பப்ஜி விளையாடுவேன்னு சொன்னாங்க. லாஸ்ட் 5 minutesல பப்ஜி விளையாடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க. ஸோ இதுல இருந்து ஸோ ஃபேமிலிக்கும் நம்ம கூட இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் நம்ம எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்ம லைஃப்ல கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்றது தெரியல. பிகாஸ் we are already spending time with them. fun overloaded. ஓகே, ரைட். ஸோ அடுத்த டாபிக் வந்து நான் என்னன்னா வேல்யூ ஆஃப் பீப்புள், அதான் பேச போறேன். என்னன்னா நம்ம லைஃப்ல நம்ம கூட இருக்க பீப்புளுக்கு நம்ம எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் தரோம் அப்படின்றது தான். ஸோ ரீசண்டா நடந்த ஒரு விஷயம். இது வந்து நான் காலேஜ் போயிட்டு வரும்போது நடந்ததுதான். ஓகே, எத்தனை பேருக்கு பாடி ஷேமிங் பத்தி தெரியும்னு எனக்கு தெரியல. பிகாஸ் ரீசெண்டா நான் பேசின ஒரு பர்சனுக்கு வந்து பாடி ஷேமிங் பத்தி பேசிட்டு இருக்கும்போது சீரியஸா அது எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதான் நான் கண்டிப்பா ஷேர் பண்ணணும்னு நினைச்சேன். பாடி ஷேமிங் அப்படின்றது வந்து ஒருத்தவங்களோட அப்பியரன்ஸை வச்சு அவங்கள கிண்டல் பண்றதா இருக்கலாம், இல்ல அவங்கள வந்து ஹர்ட் பண்ற விதத்துல பேசுறதா இருக்கலாம். உன்னோட ஹேர் அப்படி இருக்கு, உன் பல்லு வந்து இதா இருக்கு, நோஸ் சரியில்லை, கண்ணு இதா இருக்கு, அப்படி இப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து ஒருத்தவங்கள பேசுறது தான் பாடி ஷேமிங். ஓகே, ஸோ ரீசெண்டா நான் வந்து ஒன்று பார்த்தேன், நான் ரியலைஸ் பண்ண ஒரு விஷயம் என்னன்னா, நான் காலேஜ் போயிட்டு நான் வீட்டுக்கு பஸ்ல தான் போவேன். ஸோ அந்த டைம்ல எனக்கு வந்து ஒரு பிம்பிள் வந்துருந்துச்சு. ஓகே,
ஒரு 2 3 பிம்பிள்ஸ் வந்துருந்துச்சு. நான் வந்து என் கிளாஸ்ல என்ன பண்ணாங்க, என் கிளாஸ் பசங்களாம் வந்துட்டு, "என்ன பூபனா உனக்கு வந்து பிம்பிள்லாம் வந்துருச்சு" அப்படின்னு சொன்னாங்க. நான் சொன்னேன், "இது நார்மல் தானே, இதுல என்ன இருக்கு" அப்படின்னு. கொஞ்ச நாள்ல என்னோட நெத்தி ஃபுல்லா ஒரு 4 5 பிம்பிள்ஸ் வந்து எட்டி பார்த்துருச்சு. இப்ப என் கிளாஸ் பசங்க என்ன சொன்னாங்க, "அது ஏய் என்னடி வர வர ரொம்ப பெருசாயிட்டே போகுது. ஏதாவது போய் செக் பண்ணு" அப்படின்னாங்க. நான் சொன்னேன், "அது அது சரியாயிரும்" அப்படின்னு. ஓகே. அதுக்கப்புறம் எனக்கே ஃபீல் ஆயிடுச்சு. என்ன நம்மள பார்த்து ஜஸ்ட் ஒரு பிம்பிள் வந்ததுக்கு போய் இப்படிலாம் பேசுறாங்களே! நமக்கு ஒரு வேளை ஏதாவது ப்ராப்ளமா இருக்கலாமோ! அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் கொஞ்சம் அதிலயே அப்செட் ஆயிரும். நம்ம ஒருத்தவங்கள வந்து உங்க ஃபேஸ்ல அப்படி இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா, யாருக்கா இருந்தாலும் அது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ஆயிரும்ல. ஸோ எனக்கும் அந்த மாரி தான் இருந்துச்சு. பட் அந்த ஒரு நாள் வந்து என்ன ரியலைஸ் பண்ணது அப்பதான். என்னன்னா பஸ்ல போயிட்டு இருக்கும்போது ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு சிக்னல்ல பஸ் நிக்குது. அப்போ ஒருத்தவங்க வந்து ரோட் கிராஸ் பண்றாங்க. அவங்க அவங்களோட ஹோல் பாடிய பார்த்த உடனே எனக்கு இருக்கிற கொஞ்சம் இது கூட அப்படி மாறிடுச்சு. ஏன்னா அவங்களோட ஃபேஸ் ஃபுல்லாவே பிம்பிள்ஸ் தான். ஸோ அது அவங்க கிட்ட பேசும்போது அவங்க சொன்ன விஷயம் என்னன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஸ்கின் டிசீஸ் ஆமா. ஸோ 20 இயர்ஸா அதே ஸ்கின் டிசீஸோட தான் அவங்க சர்வைவ் ஆகிட்டு இருக்காங்க. இது கோயம்புத்தூர்ல நடந்த ஒரு விஷயம். ஓகே. பட் நம்ம வந்து சின்ன சின்ன ஒரு விஷயத்த வச்சு ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன பிம்பிள் வந்துச்சுன்னா அது நேச்சுரலான திங். ஆனா அதுக்கு வந்து நம்ம ஃபேஸ் வாஷும் சரி ஏகப்பட்ட கிரீம்ஸ் யூஸ் பண்றோம். அது நம்ம இதுல இருக்கக்கூடாதுன்னு. பட் நினைச்சு பாருங்க, ஸ்கின் டிசீஸ்ல இருக்கிற நிறைய பீப்புள் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எடுத்துட்டு தான் இருக்காங்க. பட் அது அவங்களோட ஃபால்ட் கிடையாது. அவங்களோட அப்பியரன்ஸ் அப்படி இருக்கும்னு அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் கூட பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. ஸோ பை பர்த்லேயே நிறைய பேர் வந்து டார்க்கா பிறக்கலாம் ஆர் ரொம்ப ஃபேரா இருக்கலாம், ஃபேட்டா இருக்கலாம், இல்ல லீனா இருக்கலாம். ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தெம். ஸோ அவங்கள பத்தி நம்ம வந்து கமெண்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட அப்பியரன்ஸை பத்தி மற்றவங்க கமெண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்றது நமக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ நம்மளை பத்தி நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி நம்ம வாழ்றது தான் இட்ஸ் ரைட். ஸோ யாருக்காகவும் நம்மளோட செல்ஃப் மோட்டிவேட் பண்ணிக்கிறதையும் ஒரு செல்ஃப் க்ரூமிங்கையும் நம்ம விட்டு கொடுக்க கூடாது. ஓகே. இப்போ யாராச்சும் ஒருத்தவங்க வந்துட்டு உங்களை பத்தியோ இல்ல யாரோ ஒருத்தவங்க ஓகே உங்களை சுத்தி இருக்கவங்க அவர் உங்களை பத்தி நல்லா தெரிஞ்சவங்களே உங்களை பத்தி வந்து யூ ஆர் யூஸ்லெஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் அவங்கள பத்தி அவங்களே கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்றத மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா வேர்ட்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் லைஃப். ஒருத்தவங்களோட வேர்ட்ஸ் வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு பிளெஸிங்காகவும் போகலாம், அட் த சேம் டைம் அது கர்ஸாகவும் மாறலாம். ஓகே. இப்போ நான் வந்து உங்ககிட்ட எக்ஸாம்பிள் நிவேதிதா வந்து யூஆர் பிரில்லியன்ட் அப்படின்னு சொன்னா தட் வில் கம் again டு மீ. ஓகே. நான் வந்து என்ன வேர்ட்ஸ் கொடுக்குறேனோ அதுதான் எனக்கு திருப்பி வரும். ஸோ என்னைக்குமே வந்து ஒருத்தவங்கள ஹர்ட் பண்ற மாதிரியோ இல்ல அவங்கள வந்து கஷ்டப்படுத்துற மாதிரியான வேர்ட்ஸ் வந்து நம்ம லைஃப்ல அவாய்ட் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க ஏதாவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? பாடி ஷேமிங் பண்ணது நீங்க ஏதாவது இந்த மாதிரிலாம் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு யாருக்காவது சொல்லியிருக்கீங்களா? அப்படி சொல்லாம இருந்து இவ்வளவு நாள் கழிச்சு தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா தயவு செஞ்சு இதுக்கு மேல யாரும் பண்ணாதீங்க. பண்ணவங்கள பாத்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு ப்ளீஸ் டெல் தெம் தட் இப்படிலாம் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் நிறைய பேரோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். ஓகே. ஒருத்தவங்க வந்து அழகா இருப்பாங்க, ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து அழகு இல்லைன்னு தோணும். பட் இட்ஸ் ஆல் காட்ஸ் கிரியேட்டிவ். ஸோ அது வந்து நம்மளால சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. ஸோ பட் அதுக்கான டெக்னாலஜிஸ் நம்மள நிறையவே கொண்டு வந்திருக்கு. இப்போ ஒரு ஹேர் இது இல்லைனாலுமே கூட ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட்னு நிறைய டெக்னாலஜிஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ வி கேன் மேக் மெனி திங்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் இன் ஆர் செல்ஸ், ரைட்? ஸோ ஒவ்வொருத்தரோட பெர்ஸ்பெக்டிவும் டிஃபர் ஆகும். அட் த சேம் டைம் யாருமே வேஸ்ட்டும் கிடையாது. ஒவ்வொருத்தருக்குமே ஒவ்வொரு டேலண்ட் இருக்கு. அட் த சேம் டைம் ஈச் ஒன் இஸ் யூனிக். அதை நம்ம எல்லாருமே ரியலைஸ் பண்ணா மட்டும்தான் இந்த லைஃப் சர்வைவ் பண்ண முடியும், ரைட்? அண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் இருக்கும். ஒரு பர்சன் எடுத்துட்டோம்னா அவங்களுக்கு 10 பேருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும், இன்னொரு 10 பேருக்கு பிடிக்காம இருக்கலாம். பட் யாருக்கு பிடிக்கணும்
அவங்களுக்கு அவங்கள மட்டும்தான் பிடிக்கணும். இப்ப என்ன எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, என்ன எனக்கு மட்டும்தான் பிடிக்கணும். நான் வேர் பண்ற ட்ரெஸ்ஸோ சரி, இல்ல நான் வச்சிருக்க பொருளோ சரி, எனக்கு பிடிச்சதை தான் நான் வாங்கியிருப்பேன். பட் அட் த சேம் டைம் என்ன சுத்தி இருக்கவங்களுக்கு அது பிடிக்காம இருக்கலாம். ஆர் அவங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் என்ன பத்தின ஒப்பீனியன்ஸ் டிஃப்ரெண்டா இருக்கலாம். பட் வாட் ஐ திங்க் அபவுட் மை செல்ஃப் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதுதான். ஒன் செகண்ட். ஸோ பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ். ஸோ எல்லாருக்குமே ஒவ்வொரு விதமான டேலண்ட்ஸ் இருக்கும். அண்ட் டேலண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லும் போது யாருமே வேஸ்ட் கிடையாது. ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்குமே ஒவ்வொரு விதமான இது தெரியும். ஸோ யாருமே அப்படி வந்து நீங்க நினைச்சிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா என்னால ஒண்ணுமே தெரியாது அப்படின்னு நீங்க நினைச்சிருந்தீங்கன்னா லிஸ்ட் எடுத்து பாருங்க, உங்களுக்கு என்ன விஷயம்லாம் தெரியும், எதெல்லாம் தெரியாதுன்னு. ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்துல யூ மே பி அன் எக்ஸ்பர்ட். மற்றவங்களுக்கு தெரியாத விஷயமா இருக்கலாம், பட் அதுல நீங்க ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட்டா இருக்கலாம். ஸோ இம்ப்ரூவ் தட். ஸோ உங்களை நீங்களே எந்த விதத்துல டெவலப் பண்ணிக்க முடியும்னு ஜஸ்ட் கிவ் டைம் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் யோர் செல்ஃப் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். ஸோ உங்களை பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் யூ கேன் சக்சஸ் இன் லைஃப். ஸோ வென் யூ கால் தட் சக்சஸ், சக்சஸ்ன்னு சொல்லும் போது ஐ ஷுட் இன்க்ளூட் தட் சக்சஸ் இஸ் நாட் அன் எண்ட். ஸோ உங்க லைஃப்ல நீங்க வந்து ஒரு கோல் தான் செட் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ இட் மே பி ஷார்ட் பீரியட் ஆர் லாங் பீரியட். ஸோ ஒரு ஷார்ட் டைம் பீரியட்ல ஒரு கோல் செட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா அதை நீங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா தட்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் த லைஃப் யூ ஹவ் சக்சீடட். அனதர் பார்ட் அப்படின்னு சொல்லும் போது அகெயின் தட் கோல் வில் பி செட். ஸோ அந்த கோல்ல நீங்க மறுபடியும் சக்சஸ் பண்ணணும். ஸோ நீங்க சக்சஸ் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கும் போதே யூ வில் ஃபெயில் தேர். ஸோ சக்சஸ் அப்படின்றது வந்து நிரந்தரமான ஒரு விஷயமே கிடையாது. ஸோ சக்சஸ் ஆகிறதுக்கு நிறைய ஸ்ட்ரகிள் பண்ணணும். ஸோ லைஃப் இஸ் ஆல் அபவுட் பெயின்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரகிள்ஸ். ஸோ எக்ஸ்பீரியன்சஸ் ஆஃப் வாட் யூ ஹவ் கம் த்ரூ ஆல் தீஸ் டேஸ் அப்படின்றது தான். ஸோ டிப்ரெஷன் அப்படின்னு சொல்லும் போது எதனால நிறைய பேர் டிப்ரெஷன் ஆளாகிறாங்க அப்படின்னு ஒரு ஸ்டடி எடுத்திருந்தாங்க. ஸோ அதுல வந்து சொன்ன ஒரு ரீசெண்டான விஷயம் வந்து என்னன்னா, ரீசெண்டா நான் படிச்ச விஷயம் என்னன்னா, 20 இயர்ஸ்ல இருந்து 30 இயர்ஸ் இருக்கிற பீப்புள் தான் வந்து அதிக அளவுல டிப்ரெஸ்டா ஃபீல் பண்றாங்க அப்படின்னு ஒரு சர்வேல சொல்றாங்க. ஸோ இதுக்கு என்ன ரீசன்னு பார்த்தா, ஒண்ணுமே இல்லாத விஷயத்துக்கெல்லாம் மண்டையை போட்டு பிச்சுட்டு இருக்கிறது, ஓவர் திங்க் பண்றது. ஸோ ஓவர் திங்கிங், எதனால ஓவர் திங்கிங் பண்றோம் நீங்க நினைக்கிறீங்க? என்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் நீங்க ஓவர் திங்க் பண்ணுவீங்க? டிப்ரெஷன்ல இருக்கும்போது. ஓகே, டிப்ரெஷன்ல இருக்கும்போது தான் என்ன மாதிரியான விஷயம் உங்களை டிப்ரெஷன் கொண்டு போகுது? ஃபெயிலியர், simple matter which can be easily solved. Yeah. Things not going the way we thought. Yes. அது வந்து எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ். நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்தை எக்ஸ்பெக்ட் பண்றோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சாதான் அது நமக்கு கிடைக்குமா கிடைக்காதான்னு நினைக்கும் போதுதான் we go to an expectations. அது நமக்கு வந்து 100% கிடைக்காதுன்னு நமக்கு தெரிஞ்சா we won't expect. ஓகே. ஸோ திங்ஸ் வந்து நம்ம நினைக்கிறது எப்பயுமே நடக்காதுல்ல. ஓகே. ஸோ எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் வந்து எதனால வருது அப்படின்னா, நம்ம வந்து பிலீவ் பண்ணாம இன்னொருத்தர் மேல நம்மளோட ட்ரஸ்ட் எல்லாத்தையுமே கொண்டு போய் இன்னொருத்தர் மேல திணிச்சிடுறோம். ஸோ தட்ஸ் த ரீசன் வை வி எக்ஸ்பெக்ட் அதர்ஸ் டு டூ எவ்ரி திங் ஃபார் அஸ். ஸோ இப்போ சிம்பிளா ஒரு விஷயம் சொல்றேன். நமக்கு ஏதாவது ஒரு வேலை ஆகணும் அப்படின்னா வில் கோ. இப்போ ஏதாவது ஒரு
அசைன்மெண்ட்டோ இல்லை ஏதாவது ஒரு விஷயம் நமக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னும் போது நம்மளால முடியும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். பட் நமக்கு இருக்க லேசினஸ்ல நம்ம பக்கத்துல இருக்கவங்கள்ட்ட கொடுத்துருவோம். அவங்க செஞ்சு கொடுத்துருவாங்க, விட்டுருவோம். ஆனா அவங்க அது செஞ்சு கொடுக்கணுமா இல்லையா அப்படின்றது அது அவங்களோட முடிவு பண்ண வேண்டிய விஷயம். ஏன்னா அவங்க செஞ்சு தர முடியாதுன்னு சொல்லிட்டா நம்ம வந்து அவங்களுக்கு கெட்டவங்களாயிரும். நம்ம எல்லாருக்குள்ளரையுமே ஒரு ரூல் புக்குன்னு வச்சிருக்கோம். எப்படின்னா இப்போ ஒரு அதுல வந்து ஒரு செட் ஆஃப் ரூல்ஸே நம்ம வச்சிருப்போம். நமக்கு இப்படி எல்லாம் நல்லதெல்லாம் செஞ்சு நம்ம சொல்ற வார்த்தைகளுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணா இவங்க நல்லவங்க, இன்னும் நம்ம சொல்ற வேலையெல்லாம் செஞ்சா இவங்க வந்து நல்லவங்க, நமக்கு நம்ம சொல்றது கேட்கலையா they are very bad, they are not fit to be our friends, ஆர் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்க்கு நம்ம செட் ஆக மாட்டோம். அப்படி எந்த ரிலேஷன்ஷிப் எடுத்தாலும் தட்ஸ் த மெயின் பாயிண்ட் we all fall for. நமக்கு வந்து பிடிக்கல, நம்மளோட ரூல்ஸ்க்கு செட் ஆகலைன்னா அவங்களெல்லாம் வந்து நம்ம ஒதுக்கி வச்சிருவோம். எவ்வளோ ஃபிளாஸ் இருந்தாலும் எவ்வளோ ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தாலும் we won't judge them. அவங்கள என்னன்னு கூட கேட்க மாட்டோம். we will be the out of their எப்படி சொல்றது, அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ். நம்ம இதுக்குள்ளார செட் ஆக மாட்டாங்க அப்படின்னு நம்மளே ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோனுக்குள்ளார நம்ம இருக்கோம். ஸோ தட் இஸ் த ரீசன் நம்ம வந்து ஒருத்தவங்க கிட்ட எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும் போது, ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும் போது நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்றோம், அட் த சேம் டைம் நம்ம டிப்ரெஷனுக்கு ஆளாகிறோம். ஸோ டிப்ரெஷன் அப்படின்னு சொல்லும் போது இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ மைட். ஸோ அது வந்து சீரியஸா சொல்லணும்னா ஒருத்தவங்க டிப்ரெஷன்ல இருக்காங்க அப்படின்னா மேக்சிமம் அவங்களோட பீரியட் வந்து 6 months to 1 year. அதுதான் வந்து இருக்கிறதுலயே அதிகமா டிப்ரெஷன்ல இருக்கிற பர்சன்ஸ். ஸோ 1 month to 6 monthsல இருக்கவங்க வந்து கம்மி தான். ஸோ அவங்கள வந்து எப்படிலாம் நம்ம கியூர் பண்ணலாம் அப்படின்னா அவங்க கிட்ட நம்ம நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணும்போது தான். ஸோ நம்மளே ரியலைஸ் பண்றதுக்கான ஒரு ஸ்டேஜ் தான் டிப்ரெஷன். ஸோ லைஃப்ல மோஸ்ட் சக்சஸ்ஃபுல் பர்சன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்க கேட்டீங்கன்னா நான் ஒரு ஸ்டேஜ்ல நான் டிப்ரெஷன்ல இருந்து வெளியே வர்றதுக்காக தான் இந்த ஒரு விஷயத்த பண்ணேன். ஸோ அப்பதான் ஐ நோ அபவுட் மை செல்ஃப், ஐ ரியலைஸ் மை செல்ஃப், ஐ கேம் டு நோ அபவுட் ஐ ஹாவ் சச் டேலண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா டிப்ரெஷன்ல இருக்கிற ஒரு ஸ்டேஜ்ல நம்ம தனியா தான் இருப்போம். ஸோ நம்மளை பத்தி நம்மளை அனலைஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கான ஒரு ஸ்டேஜ் தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம். பட் ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், மீடியாவில் வரதெல்லாம் பார்த்துட்டு அப்படியே டோட்டலா நான் டிப்ரெஷன்ல இருக்கேன்றதுக்காக நம்ம செல்ஃப் க்ரூமிங் பண்ண மாட்டோம். நம்மள வந்து ஏதோ ஒரு 10 வருஷம் பின்னாடி போன மாதிரி, ரிவர்ஸ்ல போன மாதிரி இருப்போம். டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் இல்லாத மாதிரி, யார்கிட்டயும் பேசாம சாப்பிடாம ஹெல்த் கண்டிஷன் போயிடும். ஸோ எவ்ரி திங் வில் டூ அட் தட் பர்டிகுலர் ஸ்டேஜ். ஸோ அதுல இருந்து நம்ம எப்படிலாம் நம்மளை வெளியே கொண்டு வந்துக்கலாம். ஸோ டிப்ரெஷன்ல இருக்கவங்க முக்கால்வாசி பேர் அவங்கள ரியலைஸ் பண்ணதுனாலதான் ஒரு நல்ல லைஃப் லீட் பண்றாங்க. ஸோ அது வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றவங்க தான் இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல ஆன்டி டிப்ரெஷன்ஸ் எடுத்துட்டு தே ஆர் பீயிங் இன் அ ட்ரீட்மெண்ட். ஸோ அதை ரியலைஸ் பண்றதுக்கு நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணலாம். ஸோ நீங்க டிப்ரெஸ்டா ஃபீல் பண்றீங்க அப்படின்னா யூ கேன் பிளே கேம்ஸ். உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியல, ஃபேஸ்புக்ல ஒரு கேம் இருக்கு, அது பேரு கூட எனக்கு மறந்துட்டேன். ஸோ அது இருந்துச்சுன்னா நீங்க ஃபேஸ்புக்ல இருந்தீங்கன்னா டெஃபினெட்லி ட்ரை திஸ். ஓகே, உங்களை பத்தி நீங்களே வந்து கொஞ்சம் பெருமையா நினைச்சுக்கிற மாதிரி. ஸோ எனக்கு எப்போல்லாம் டிப்ரெஸ்டா ஃபீல் பண்ணணும், நான் கோ பிளே தட் கேம். ஸோ எப்படின்னா என்னை பத்தி நானே வந்து பெருமையா பேசிக்கிற மாதிரி. யாரோ ஒருத்தங்க நம்மளை பத்தி பெருமையா பேசினா நமக்கு வந்து நல்லா இருக்கும்ல, அதே மாதிரிதான் ஃபேஸ்புக்ல நம்மளை பத்தி பெருமையா பேசும்போது நமக்கு நல்லா பாக்குறதுக்கு நல்லா இருக்கும். ஸோ எவ்வளவு பெரிய ப்ராப்ளமா இருந்தாலும் அதுக்கான சொல்யூஷன் நம்ம கிட்டயே தான் இருக்கு. ஸோ கண்ணு முன்னாடியே ஒரு விஷயம் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், ஆனா அதை வந்து நம்ம ரியலைஸ் பண்ணிருக்க மாட்டோம். ஸோ தட் இஸ் த ரீசன் வை வி ஆர் டிப்ரெஸ்ட் so long. இத்தனை வருஷத்துக்கு நான் பேசின நிறைய பர்சன்ஸ் கிட்ட வந்து நான் ஃபைண்ட் பண்ணது வந்து என்னன்னா, they are depressed because nothing works on what they think. ஸோ அவங்க நினைச்ச விஷயம் நடக்கல அப்படின்னா அவங்க வந்து டிப்ரெஸ்டா ஃபீல் பண்றாங்க. அண்ட் ஒரு
ஒரு ஸ்டேஜ்ல அவங்க வந்து எந்த வேலைக்கும் போறது இல்ல, அவங்களோட ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங்கும் வந்து போயிருது, கான்சென்ட்ரேஷன் பண்ண முடியல. ஸோ அந்த ரேஞ்ச்ல வந்து அவங்க போயிடுறாங்க. ஸோ இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே செல்ஃப் அனலைஸ், உங்களை நீங்களே செல்ஃப் அனலைஸ் பண்ணா மட்டும்தான் யூ கேன் பிகம் அ சக்சஸ்ஃபுல் பர்சன் ஆர் அ கிரேட் பர்சன் இன் லைஃப். ஸோ லைஃப் இஸ் நாட் ஒன்லி அபவுட் ஹாப்பினஸ் ஆர் living a standard life. Life is all about pain, struggle, and experiences through which you come out of. So, டிப்ரெஷன்ல இருந்து வெளியில வரணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க நிறைய விஷயங்கள் பண்ணலாம். கோ டாக் டு சம் பீப்புள் அரவுண்ட் யூ. இல்லாட்டி கண்ணாடியை பார்த்து நீங்களே பேசுங்க. கண்ணாடியை பார்த்து பேசினா லூசுன்னு கூட சொல்லுவாங்க. டோன்ட் மைண்ட் தட். ஓகே, உங்களுக்கு எதெல்லாம் பிடிச்ச விஷயமா இருக்கோ, பாசிட்டிவ் எனர்ஜி எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு பூஸ்ட் பண்ண முடியுமோ, டூ தட். நெகட்டிவா உங்களுக்கு தோன்ற விஷயத்த ஜஸ்ட் இக்னோர் இட். ஸோ உங்களுக்கு பாசிட்டிவா இருக்க விஷயத்துல வந்து டெஃபினெட்லி நீங்க வந்து அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம், டெவலப் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் பிடிச்சிருக்கா, டிராயிங் பண்ண தெரியுதா, இம்ப்ரூவ் தட். இன்னொரு லாங்குவேஜ் கத்துக்கிறீங்களா, புதுசா ஒரு லாங்குவேஜ். ஸோ லாங்குவேஜ்னு சொல்லும்போது ஐ ஷுட் டெல் திஸ் என்ன அப்படின்னா, ஒரு லாங்குவேஜ் அப்படின்றது வந்து நமக்கு ஒரு கம்யூனிகேஷன் பண்றதுக்கு தான். இப்போ இங்கிலீஷ் தெரியலன்னா அவங்க வந்துட்டு ஒரு வேலைக்கு தகுதியே இல்லை அப்படின்லாம் சொன்னாங்கன்னா யூ ஷுட் டெஃபினெட்லி ஸ்பீக் டு தெம். ஓகே, லாங்குவேஜ் இஸ் ஜஸ்ட் அ கம்யூனிகேட்டர் டூல். ஓகே, அதை வச்சு நீங்க வந்து யாரையும் ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது. ஸோ நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுது அப்படின்னா புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் லாங்குவேஜ், நாட் டு ஜட்ஜ் சம் ஒன் எல்ஸ், ரைட்? ஸோ கம்யூனிகேஷன் நினைக்கும் போது ஒரு நீங்கெல்லாம் ஃபுல்லா தமிழா எந்த லாங்குவேஜ் பீப்புள்னு எனக்கு தெரியாது. ஸோ நீங்க பேசுற மதர் லாங்குவேஜ் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்க ட்ரை பண்ணுங்க. ஸோ லாஸ்ட் வீக்ல ஒரு நியூஸ் சேனல்ல போடுறாங்க என்னன்னா, தமிழ்ல எத்தனை லெட்டர்ஸ் இருக்குன்னு தமிழ்நாட்டுல இருக்க பீப்புள் கிட்ட கேட்டாலே தெரியல. பிகாஸ் we are all born in English, we are speaking in English, we are talking in English, we are eating in English, everything in English. ஸோ இங்கிலீஷ் தவிர நம்மளோட ஸ்டேட்ல இருக்க லாங்குவேஜையும் நம்ம யாரும் கண்டுக்கிறது இல்லை அப்படின்னும் போது மற்ற லாங்குவேஜை நம்ம எப்படி ஒழுங்கா கத்துக்க முடியும்? ஸோ நம்ம லாங்குவேஜை கரெக்டா நமக்கு தெரியுதா அப்படின்றத பார்க்கணும், ரைட்? ஸோ கம்யூனிகேஷன்ன்றது வந்து நம்மளோட லாங்குவேஜையும் சேர்த்து மற்றவங்களுக்கு ஒரு நாலேஜை ஷேர் பண்றதுக்காக தான் யூஸ் பண்றோம். ஸோ அந்த லாங்குவேஜை நம்ம கரெக்டா ப்ராப்பரா யூஸ் பண்ணணும். அட் த சேம் டைம் இந்த மாதிரி சில பேர் வந்து வல்கரான வேர்ட்ஸ் எல்லாம் பேசுவாங்க. ஸோ அதெல்லாம் வந்து எங்க இருந்து கத்துக்கிறாங்கன்னு தெரியல. அவங்க கிட்டதான் வந்து அவங்களோட பாட்டப் சரியில்லையா என்னன்னு தெரியல. பட் அவங்களோட வேர்ட்ஸே அவங்கள பத்தின ஒரு இது சொல்லும், ரைட்? அவங்க பேசுற வார்த்தைகள் தான் அவங்கள பத்தி டிஃபைன் பண்ணும். ஸோ ஸ்பீக் குட் வேர்ட்ஸ். மற்றவங்களை ட்ரீட் பண்ணும் போதும் சரி, ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுங்க. ரெஸ்பெக்ட் இஸ் த மோஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் திங் தட் யூ கேன் ஆஃபர் அன் ஹியூமன் பீயிங். ஸோ ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கா இருந்து நம்மளை மற்றவங்களை எப்படி நம்ம மதிக்கிறோம் அப்படின்றது தான் மேட்டர்ஸ். ஓகே, அண்ட் அட் த சேம் டைம் வந்து என்னன்னா, ரெஸ்பெக்ட் பண்றது நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்குமே பிடிச்ச ஒரு விஷயம். நம்மள யாராவது மரியாதையா பேசும்போது நமக்கு எவ்வளவுதான் இருக்கு, அதே மாதிரி தானே மற்றவங்களுக்கும். நம்மளை விட வயசுல பெரியவங்களுக்கு நம்ம மரியாதை கொடுக்குறோம் அப்படின்னும் போது நமக்கு கீழே இருக்கவங்களையும் மரியாதை கொடுத்து வாங்க போங்க அப்படின்னு கூப்பிட்டு சொல்லி கொடுத்தா மட்டும்தான் நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன்ஸ்ல வர்ற எல்லாருக்குமே ஒரு இது ரூல்ஸ் சொல்ல முடியாது, அட்லீஸ்ட் தேல் நோ அபவுட் வாட் இஸ் ரெஸ்பெக்ட். ஏன்னா இப்போ இருக்க குழந்தைங்க கிட்ட எல்லாம் பேசுறதே ஒரு பெரிய டாஸ்கா தான் இருக்கு. ஏன்னா பேர் சொல்லி கூப்பிடுற டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட், ஜென்ரேஷன் அப்கிரேடேஷன், அப்படி இப்படின்னு சொல்லி ரெஸ்பெக்ட் பண்றதே இந்த காலத்துல எல்லாருமே மறந்துட்டாங்க. சீரியஸா சொல்லணும்னா தட்ஸ் வாட் ஹேப்பனிங். ஸோ உங்க கூட இருக்கவங்களையும் சரி, உங்க கூட இருக்கவங்கள நல்லா பார்த்துக்கோங்க. அட் த சேம் டைம் உங்களை நீங்களே எப்படி செல்ஃப் மோட்டிவேட் பண்ண முடியும்னு யோசிங்க. அண்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த இன்னும் அப்டேட் பண்ண பாருங்க. இப்போ டிராயிங்கோ சரி, இல்லை ரைட்டிங்கா சரி, டான்ஸா இருந்தாலும் சரி, சிங்கிங்கா இருந்தாலும் சரி,
Make yourself better in that. எக்ஸ்பர்ட்டா இல்லைனாலும் அட் த சேம் டைம் உங்களை நீங்களே வந்து மற்றவங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க. எவ்வளவோ பேரை பத்தி நம்ம பேசுறோம், மீடியால இருக்க பீப்புளை பத்தி பேசுறோம், பொலிட்டீஷியன்ஸை பத்தி பேசுறோம். பட் உங்களை பத்தி நீங்க பேசுறீங்களா, உங்களை பத்தி மற்றவங்க பேசுறாங்களா அப்படின்றத நீங்க யோசிங்க. கிரியேட் யுவர் ஓன் ஐடென்டிட்டி டு ப்ரூவ் தட் யூ ஆர் அலைவ் இன் திஸ் வேர்ல்ட். ஸோ இதெல்லாம் தான் சொல்லணும்னு நினைச்சேன். ஸோ இஃப் யூ ஹாவ் எனி queries யூ கேன் ஆஸ்க் மீ. ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது கேட்கணும்னு தோணுச்சுன்னா கேட்கலாம். ஓகே. அட் த சேம் டைம் உங்களுக்கு யாருக்காவது இன்ட்ரெஸ்டடா ரைட்டிங்ல இன்ட்ரெஸ்டடோ இல்லை சினிமா சைடில், சினிமான்னு சொல்ல முடியாது, மாடலிங் ஒரு பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் இதில் எதுலையாவது இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தால் யூ கேன் டெஃபினெட்லி காண்டாக்ட் மீ. அண்ட் உங்களுக்கு ஏதாவது கேட்கணும்னு தோணுச்சுன்னா யூ கேன் ஆஸ்க் மீ நவ் ஆர் யூ கேன் டெக்ஸ்ட் மீ த்ரூ மை இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி. Public speaking, okay. How to contact you? You can definitely contact me through Instagram ID, or you can text me also through Facebook, Bhubana Raj ID. Okay, I'll text you. 1 second. This is my mail ID, and Bhubana Raj is my Instagram ID. You can either contact me through mail or through Instagram ID. So I'll definitely text you. At the same time, எனக்கு ஏதாவது டெக்ஸ்ட் பண்றீங்கன்னா வெறும் ஹாய் மட்டும் அனுப்பாதீங்க ப்ளீஸ். அண்ட் பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங்ல இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்கவங்க வந்து யூ கேன் டெஃபினெட்லி காண்டாக்ட் மீ. பிகாஸ் எனக்கு தெரிஞ்ச பீப்புள் நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ ஐ கேன் ஹெல்ப் தெம். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ ஸ்வேதா. யா. தென் ஏதோ ஒரு செஷன்ல இருந்து பார்த்தேன்னு நினைக்கிறேன். சம் பீப்புள் ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் டூயிங் டேக்கிங் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ், ரைட்? அப்படி இருந்தாலும் கூட யூ கேன் டெல் மீ. எஸ், தேங்க்யூ. Okay, thank you for inviting me, and I had a really great time sharing with you all my personal stories, as well as I had a really a great time here. So thank you, and I should really appreciate about the Rotaract Club of Coimbatore for taking this initiative during this pandemic. So all stay safe, as well as எல்லாரும் கவனமா இருங்க. உங்களை சுத்தி இருக்க பீப்புளை எப்பயுமே ஹாப்பியா வச்சுக்கோங்க. நீங்களும் ஹாப்பியா இருங்க. தட்ஸ் ஆல். தேங்க்யூ. Thank you, ma'am. Thanks for sharing your precious time and knowledge with us, ma'am. I'm sure everyone had a great time. It was a wonderful session, ma'am. Thank you so much, ma'am. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. Vote of thanks by the event chairperson, Dr. Balakrishnan. Hey, good evening, everyone. Am I audible? Yes, you're audible. Yes, Bala, you're audible. Thank you. So, uh, greetings on and all. It's my privilege to have been asked to propose a vote of thanks for this event. I, on the behalf of Rotaract Club of Coimbatore Majestic and the entire participants together, and on my own behalf, extend a very hearty vote of thanks to the speaker, Ms. Bhubana Raj, for your important work sharing with us your opinion today. Ma'am, it was a great time hearing your thoughts and actions. Thank you so much, ma'am. I would also like to thank the Pillars of Majestic, Rotaractor Logeshwaran, the president of Rotaract Club of Coimbatore Majestic, and club secretary, Rotaractor Kiran Cheshi, for organizing this event. And I also want to convey my thanks to Ms. Pravina, so for helping me in this event.
Last but not the least, I would like to thank all the participants for this kind attention through the meeting. Thank you, guys. Thank you, everyone. Thank you, Balakrishnan. I thank each and everyone present here for spending your time with us. Everyone can leave the meet now. Thank you, everyone. Thank you so much.